अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है साहिवाल जिसका पुराना नाम मिंट गुमरी सी। और मिंट गुमरी के एक छोटे जिहे पिंड विच असीं अज पहुंचे हाँ जिसका नाम है घोगे गोपाल सिंह, जो कि 87 सिखसार की ही एक आबादी है। 87 सिखसार पिंड भी सिखां दे नां ते वजदा है। इस पिंड विच साडी मुलाकात है 47 के एक होर गवाह दे नाल जिसका नाम है दानी बीबी। नूर महल जलंधर के पिंड राजोवाल विचों उठ के आई 100 साला इस माई दे नाल गलबात साझी करांगे और इन्हां कोलों पुछी हुई विछोड़े की दास्तान तुहाडे रूबरू करांगे। पिंड घोगे गोपाल सिंह के आले दुआले जिहड़े पिंड ने इन्हां विच मडाली शरीफ एक नामी ग्रामी पिंड है। इंडिया विच भी मडाली शरीफ का मेला लगता, तो इसे लड़ी नाल जुड़े हुए लोग पाकिस्तान साहिवाल विच भी मडाली शरीफ सरकार का मेला हर साल पूरे जोशो खरोश नाल लांदे आ। निक्की 88 सिखसार राजपूतां वाली, चबारे वाली वादी, रत्ती टिब्बी, 87 महमूद शाह वाली, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ है जी। वंड तो पहला इस आबादी में सरदार रहिंदे हुंदे सी ते हुण चवारे वाली आबादी में शाम 84 तो आए हुए राजपूत ते अराई लोग बसे हुए हैं। इस पिंड में गोपाल सिंह घोगे की बहुत बड़ी हवेली सी। जब बार आबाद हुई सी, इस तो बाद सरदार गोपाल सिंह ने अपनी हवेली के इर्द गिर्द अपनी जमीन में अपनी रियाया नूं वसन लई जगह दी हुई सी, जिस विच उन्होंने अपने घर बनाए हुए सी। सरदार गोपाल सिंह जिला गुरदासपुर, तहसील बटाला, पिंड भागोवाल का रहने वाला सी और आबादकारी के सिलसिले में मिंट गुमरी वंड तो पहले ही आके वसे हुए सी। चवारे वाले सरदार गोपाल सिंह ते मडाली शरीफ वाले अमरनाथ, इन्हां तिन्हां दी 8-8 मरबे जमीन सी। हर बंदे ने अपनी अपनी आबादी में अपनियां जमीनां विच अपनी रियाया नूं रहण नूं जगह दी हुई सी। आओ दोस्तों माई दानी कोलों हिजरत की दास्तान पुछदे हैं कि वह किन्ना मुश्किलातां ते मुसीबतां नूं बर्दाश्त करके इस पिंड विच आए। जी की हाल चाल है जी? ठीक ठाक। अपना नाम की दसिया सी? मेरा दानी। दानी, हाँ जी। ठीक है जी। दसो कित्थों उठ के आए हैं? अपने जलंधर जिला जलंधर। हाँ जी। तहसील किहड़ी सी अपनी? साडा राजाबाद गौरसियां से पिंड रहिंदे सी। अच्छा जी। है ना? हाँ। आ राजाबाद इधर चूड़े बसदे साडे। हाँ। अगले पासे गौरसियां। अच्छा। और अगले पासे मैथोपर और अगले पासे फैत हैगा अपना केड़ा चक दा नाम भुल गया ओदा छड्ड। इधर नकोदर। हाँ कोट ते अपना तलवण। हाँ जी। तलवण तुहाडे लागे सी? हाँ जी, साडे नाल ही सी। तलवण कहंदे बहुत बड़ा किला बनया सी एक। हाँ जी। पता उस किले दा? हाँ जी। वो किहने बनाया सी पता? नहीं इन्होंने मैंने पता, मैं तैਨੂੰ पता। बड़ी मारवाड़ हुई उस पिंड विच, अजे भी खोपड़ियां वो निकल तो मेरी भैन भी आई थी। साडे आ मरब्बा साडा सीगा नाल हो सी। तलवण तुहाडी भैन किनाल विआही सीगी? वो साडे अपने सी। ना तो दसो। वो हुण मर गए हम जान के पता। अच्छा, ना नहीं। अपनी उम्र कितनी सीगी? मेरी उम्र और कहते हुण तो मैं 100 साल। ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। हाँ जी। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ? शादी जब जाड़ा पिया ना ਹਾਂ, तो साडी शादी हुई है जाड़े की। ਅਜਾੜੇ ਜੀ ਹੋਈ? जाड़े की हुई है। ਅੱਛਾ। बस एक बार आई हैं मर गया जाड़ा पै के आ गए। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ जगह ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ? कछारपुर पडोरी। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਡੋਰੀ ਚ ਹੋਈ ਆ? ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ? कछारपुर करने वो पड़े ਉਹ ਪੜੇ ਸੀਗੇ? वो पड़े साढ़े नाल इधर पास साढ़े घर से चूड़ा घर से तो कारोबार ठीक ठाक से बंदे में ठीक ठाक से। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? भैन भैन ਅੱਛਾ, ਰਾਈ। भैन भराई गई भी सारे भैन भराई। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ। ये जड़ी दादी वो मेरी ताई की भैन। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਪਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਪਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਾਫਲੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੌਰ पे कोई रह तौर पे कोई खाली तौर पे ਹਾਂ। नाम जड़ के आ गया ये आन के ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਾਂ ਪੈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਪ ਹੋਵੇ ਕਿਦਾ ਪਾਣੀ ਸੇ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਦੁੱਬਿਆ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾ ਰਾਤ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੀੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਡਾ ਡਾੜ ਵਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੁੱਟੋ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਜਾਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਆ ਤੂੰ ਨੇ ਕਹਾ ਰੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੋ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਜਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ। ਜਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਈ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਜੀ ਨਾ ਤੇ ਨਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਨਵਾ ਕੇ ਛੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਣਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਲ ਮਰੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਮਰੀ ਸੀ। ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲਾ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲਾ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਫਿਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਣਾ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ ਹਾਂ। ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਚ ਪਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਨਾ ਗੱਡਾ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੂਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਲੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਪਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮਰ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਾਲੇ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਖੂਹ ਸਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੁੜ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੀਂਦ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈ ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਇਹ ਜੇ ਕੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੇ ਕਿਤਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੱਟੇ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੋਣ ਜਾਵੋ ਮਿਆਂ ਮਿਆਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਛਾ। ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਮੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾ ਲਾਪੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਪੜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮਗਰ ਚੈੱਕ ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਖੂਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੁੱਛ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਜਮਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੁਸਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਈ ਐਡਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਖਤਾਨ ਪੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁੱਠਾ ਚੰਗਣਾ 7 ਦਿਨ ਗੁੱਠਾ ਚੰਗ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਸਹੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇਦਾਂ ਪੁੱਤਲਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਦਾਈਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਦਾ ਥਾ ਪਈ ਕਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਕਿਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਕੋਟ ਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਧੋਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਪੰਜ ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਅੱਛਾ।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੂੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਛੰਮਾ ਸੀ ਸ਼ਮਾ ਛੰਮਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਬਾਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੂੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇੜ ਤਕਾਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੂਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਮਨ ਵੋਟ ਸੀਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਲਵਣ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਣ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜਾਈ ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰਦਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲੀ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਖਿੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬਵਾ ਜਾਣ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਸੀਗੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇਬ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਛੰਮਾ ਸ਼ਮਾ ਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੰਮਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਗੇਵਾਲ ਦੀ ਆਏ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਆਏ ਹੋਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਹ ਜਾੜਾ ਬਈਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਛੱਪੇ ਦੁਨੀਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਬਸੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ ਠੀਕ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਵੇਦ ਅਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਅਸ਼ਰਫ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਜੀ ਆ ਘੁੱਗੇ ਚੱਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਢਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਮਢਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ 87 ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ 87 ਮਹਿਮੂਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਤੀ ਟਿੱਬੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਆ ਅੱਛਾ ਟਿੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਹੈ ਘਰ ਐਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5-6 ਰਲ ਗਈਆਂ ਵਾ ਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜਲਾਏ ਆ ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ ਆ ਦੋ ਘਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਲ ਆ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ੇਖ ਆ ਰਾਈ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਡੀਪੁਰੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਭੋਡੀਪੁਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰੀ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ
ਠੀਕ ਆ। ਮਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੀ? ਇਹ ਰਾਜੋਵਾਲ ਦੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੋਵਾਲ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ 7-8 ਘਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਾਵਾਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।